मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 39 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा के भूलें सांग मैंने। पूर्व भाग आपण मैंने शुणी दे शीघ्र मोर भी तांको देखा करिया को प्रबल इच्छा। क्या किछि न कही अर्पिता कॉलेज गला। बाट सारा भाबुଥାଏ कौन कहबी केमिति कहबी तांको। से भी तो तांको घर कथारू टेंशन ने अछंती। ठाकुरे की विषम स्थिति रे पकईछ कौन करी मु भाभी पारुनी। भाई भी कौन भाबुथिव मो विषय एमिति भाभी भाभी कॉलेज पहुँची क्लास कला से। एबे चलंतु आग को शुणिबा सांग माने। अर्पिता क्लास सारी आसी लिजा पाखकू फोन कला। लिजा फोन उठाऊ उठाऊ कहला, अर्पिता एते दिन हला फोन करूनो, केते मने पड़ुछि तुम कथा सबू। मु तुम भाई को सबुदिन फोन करी तुम मान कथा बुझुची। बोऊ भल अछंती। अर्पिता कहला, हाँ बोऊ भल अच्छी। आउ मो गेली कौन करुची। लिजा कहला, खेलुची एठी बसिकी। अर्पिता, लिप्सा तुम मानू बहुत खोजुची, तुमे टिके आसिले हुंता नहीं। आसी 7-8 मास ऊपर हेलानी काहाकू देखिनी से। अर्पिता कहला, हाँ भाउज जीवी एई सप्ताह रे। बोऊ कहूतला भाई को गाड़ी कले आमे जाई बुली आसंतु टिके। लिजा खुशी हो गला। अर्पिता पचारला, भाउज भाई किछि कहूतला कि। लिजा कहला, कहू कथा। अर्पिता कहला, कालीर घटना किछि। लिजा कहला, अरे भाई तो अबे फोन करी झियो सह गपुथले, काई किछि तो कहि नाहंती मते। कौन हेछि अर्पिता, कौन पाटितुंड होइछि किछि। अर्पिता मन दुख करी सबु कथा कहिगला। लिजा खुशी होई कहला, अरे वाह मो नणदेई को मो कथा कहिब। अर्पिता तुमे एते बाट आगे गलणी मते भी कहिन। हाँ काहेकि कहिब, मु तो पर झियो ना। अर्पिता कहला, नाई भाउज सेमिति किछि नुहे, मते कहिबाकू खराब लागुथला। आउ आम रिलेशन टिके असुविधा भी अछि। लिजा पचारियारू अर्पिता कहला, भाउज से ब्राह्मण परिवार आउ आमे के जानी ए बाहागर हेबो कि ना। लिजा कहला, अर्पिता ब्राह्मण खंडायत कौन जे, प्रेम कौन जाति देखे, व्यस्त हो नहीं, सब किछि ठीक हो जिवो। अर्पिता कहला, भाउज तुमे केबे आसीबो जे, तुमे नाहो जे मु मो मन कथा काहाकू कहि पारुनी। ना चांद अछि ना तुमे, आउ पिकू भाई कथा तो छाड़। लिजा कहला, अर्पिता कौन करिबी रे, बोऊ देह तो भल रहुनी। जदि तुम बाहागर हो जाए तो मु जीवी निश्चय। आउ से समय पूजा आसी रहिबो, तार भी पिलापिली हेबार अछि ना। कौन करिबा, मिहिर बाहा हेबा जाए बापा टेंशन ने रहिबे। बोऊ देह भी एमिति नाही जे से काम करि परिबो। लिजा कथा सुनी अर्पिता कहला, नाई भाउज एठी तो आमे अछु, तुमे व्यस्त हुओ नहीं, किंतु मते तुम बिना भल लागुनी, हो रहुची एबे। अर्पिता फोन रखी सोमेश को पाखकू फोन कला हॉस्टेल को। हॉस्टेल वार्डन फोन उठाई पचारे, हाँ काहाकू खोजुछ। अर्पिता नम्र भाव नमस्कार करी कहला, सोमेश बाबू अछंती। से चेक करी कहले, नाई से क्लास को जाइछंती। अर्पिता अनुरोध करी कहला, प्लीज सर टिके मेसेज दे देबे, अर्पिता फोन करथिला बोली। अर्पिता फोन रखी मन दुखरे पर्सरू अभिप्सार मोबाइल नंबर काढ़ी डायल कला टिके अभिप्सा खबर बुझिबा पई, किंतु ना एथर भी नंबर लागुनी। अर्पिता मन दुखरे कहला, सबू डाल गुड़िक मोरी पई छिड़ी जाउछंती केमिति। ना यांक सह कथा हेई पारिली, ना चांद खबर बुझी पारुछि। हे भगवान कौन पई एकाथरे एते कष्ट देउछ। अभिप्सा देइथिबा घंटा पिंधिथिबा हाथ को चाहे अर्पिता कहला, कोउ दिन आसीबुलो, केते झुरुछि मु तोते। अर्पिता घर को फेरिया बाटरे अमृत सह देखाला। अमृत को देखी अर्पिता हसी देला केवल। अमृत पचारला, कौन हेछि कि, काई मन दुख तुमर। अर्पिता कहला, अमृत केमिति तुमे सबू किछि जानि नियो, मु बुझी पारे ना, मु कहिबी परे सबू, एबे बस रे कहि हेबो नाही। अमृत कहला, जीबी कि काली कॉलेज आड़े। अर्पिता कहला, नाई अमृत परिस्थिति एबे भल नाही, मु कहिबी सबू, टिके टाइम दियो। अमृत पचारला, निश्चय गोटे बड़ असुविधा हेछि। अर्पिता कहला, हाँ भाई सबू जानि नेछि मो विषय रे, तेबे प्लीज मते एठी किछि पचार नहीं। अमृत कहला, हो ठीक अछि। अर्पिता घर पाखरे ओह्लाई चलीगला घर को। फेरिया बाटे देखिला प्रीति और लीना खूब खुशी रे कथा होउछंती। अर्पिता देखिबी न देखला परी पळेला। मन को मन कहला, आपणा सुनात भेंडी कहिबी काहाकू। मु प्रीति को सेदिन एते एते कथा कहि चली गली, मो ऊपर से निश्चय रागी कि थिबो। हाँ रागू, मोर कोन जाउछि, एतिकी जहा खराब लागिबो जे से पिकू भाई स्त्री होई आसीबो। एमिति भाभी भाभी अर्पिता घर को फेरिला। मीनू अर्पिता को देखी पचारे, से पिला को कहलु भाई को देखा करने को। अर्पिता किछि न कही पळेला चुपचाप। मीनू ता पछे पछे गुड़ाई कहले, कौन पचारुछि बा।
अर्पिता कहला बोऊ तू एमिति कहूचु जेमिति मु सबुदिन देखा हुए तांका सहित सीए भुवनेश्वर आउ मु एठी कहबी केमिति तांकु। सोमेश हॉस्टेल को फेरी खबर पाइले अर्पितार फोन आसीथिला। व्यस्त होई पड़िथिले से दिने नहीं काले नहीं अर्पितार फोन कौन पई आसीथिला। बारंबार सेई प्रश्न मुंडरे उंकी मारुथुला। कौन हेछि कौन पई अर्पिता फोन करिथिला कौन किछि असुविधा हला ना कौन अनाबना प्रश्न रे सोमेश सोई पाले नहीं। परदिन गाड़ी धरी बाहरिले पिपिली। समय सकाळ 8टा। कौन पई अर्पिता फोन करिथिला प्रश्न रे गुड़ेई हुई सोमेश अर्पिता कॉलेज गेट सम्मुख रे छिड़ा हेले जेमिति अर्पिता सह देखा हब तांकर। अर्पिता कॉलेज आड़कू जाऊ जाऊ देखिला सोमेश को देखी कहला प्लीज एठी छिड़ा हेबा नहीं चल कॉफी काफे किछि जरूरी कथा अछि तुम सहित। सोमेश और अर्पिता कॉफी काफे जीवा परे अर्पिता कहला जानिछ जोथि पई भय थिला सेया हला। सोमेश मार करथुले अर्पिता चेहरा को टिके अवसादरे थिला परी लागुथुला अर्पिता। सोमेश पचारे कौन हेछि कुह। अर्पिता कहला भाई सबु जानी देछि आम विषय रे आउ रागिछि भी मो उपरे कौन हब एबे मु भाबी पारुनी। सोमेश पचारे कौन गाली कले कि। अर्पिता कहला नाई किंतु भाईर असंतोष मुह एबे भी झलकुछि मो आखिरे। भाई तुमको देखा करने को डाकिछि। सोमेश कहला हाँ निश्चय जीवी किंतु टिके शनिवार घर जाई आसे विश्वास रख सबू किछि ठीक होई जिवो। मते तो तुमे काली ठारू मारी देइथिलो केते टेंशन थिली मु तुम फोन पाई। कॉफी पी सारी सोमेश कहले आस मो सह। अर्पिता पचाला कुआडे। सोमेश कहले आस तो। अर्पिता कहला सबू जानी भी डाकुछ मते मारिबो ना कौन। सोमेश अर्पितार हाथ धरी नहीं कहले आस प्लीज डरिले किछि हेबनी आम दुही को आम समाधान रास्ता बाहर करिया हेबो कौन विश्वास नहीं मो उपरे। अर्पिता दो चिंतार पड़ी सोमेश का सह बाहरिला। अर्पिता को गाड़ी रे बसाई आग को बढ़िले सोमेश। दुही मध्यरे गाढ़ नीरवता खेली जाइथिला। दुही पळाइले भुवनेश्वर आईजी पार्क। गाड़ी अटकाई अर्पिता हाथ धरी भीतर को गले सोमेश। अर्पिता प्रथम थर आईजी पार्क देखुथुला। आईजी पार्क रे किछि दंपति थिले तो किछि छोट छुआ खुशी रे खेलुथुले आउ प्राय गोटिकिया गछर बुदा मूले गोलाप गछ कढ़रे हाथ धरा धरी कांधरे मुंड रखी प्रेम रे मस्कुल थिला। प्रेमी जुगलंक ऊपर आखि पड़िला अर्पितार। टिके डर भी लागिला। सोमेश का हाथ को जाबुड़ी धरिला। सोमेश नहीं गले एक निरोला स्थान को। अर्पिता सोमेश बसी पड़िले नरम नरम घास गालीचा उपरे। अर्पितार हाथ धरी सोमेश कहले ए अर्पिता किछि कुह प्लीज तुम नीरवता मु सही पारुनी। अर्पिता मन दुखरे कहला ए मु आउ पारुनी भाई जानिबा परठारु भाईर नजरे मते एते छोट लागुछि जे मते तासह आखि मिसेबाकू भी खराब लागुछि। घरे भाई सामना को जीवा मात्रे मते एते खराब लागुछि कहि परिबिनी। आम पवित्र संपर्क को नहीं भाई कौन भाबुछि के जानी। कुह तो भल पाइबा कौन पाप मु जे ना तुम बिना बंची पारुछि ना भाई सह आखि मिसेई पारुछि। घरे लीना को नहीं सेमितिरे भी भाई अपसेट थिला आउ तार सबु विश्वास और भरोसा मो उपरे थिला हेले मु भी। अर्पिता मन दुख करी बसिला आउ किछि कहि पाला नहीं। सोमेश अर्पितार हाथ को निज दुई हाथ रे जाबुड़ी धरी निज छाती रे लगे कहले ए मो राणी काहेकि एमिति व्यस्त होउछ प्रेम रे एमिति हुए केते कष्ट केते गाली केते अपनिंदा सहिबाकू हुए। कृष्ण प्रेम रे राधा जदि एते अपनिंदा सही पारिले तुमे कौन पारिबो नहीं। प्रेमर रास्ता केबे गोलापर बाट नुहे प्रतिपादरे कंटा थाए। तुमे व्यस्त हो नहीं सबु किछि ठीक हो जिवो। अर्पिता कहला कौन ठीक हेबो जे तुम घरे राजी हेउ नाहंती। आम घरे एमिति मते लागुछि जे सते जेमिति मु विराट बड़ पाप करि देइछि। जदि जानी थांती केबे हेले ए कादुरे गोड़ पुरई न थांती। जान मोर एई अपनिंदा को बहुत भय। सोमेश अर्पितार ओठ को धरी कहले ए अर्पिता तुमे कौन पाई एमिति होउछ कहलो टिके तो धैर्य रख एबे तो आरंभ मात्र। तुमे पढ़ारे मन दियो मो उपरे सबु छाड़ी मु एई शनिवार घर को जाई कहिबी जे तुम भाई को सह कथा होई डेट फिक्स करिदेले तुम घरे तुमको आउ किछि कहिबे नहीं। अर्पिता पचाला तुम घरे कौन राजी हेबे। सोमेश कहले से कथारे तुमे मुंड खेलाओनी केमिति हेबो कौन हेबो से दायित्व मोर केवल एतिकी मने रख तुमे मो प्रेमिका नुहे मो स्त्री तुम बिना मु मरीजीवी ए जन्म रे तुमे केवल मोर आउ मु केवल तुमर। अर्पिता सोमेश को कांधरे मुंड रखी कहला ए काहेकि मते एते भल पाउछ
ମୁଁ ତୁମ ବିନା ପାଗଳି ହୋଇଯିବି ଯେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାର ଓଠରେ ଓଠ ଲଗାଇ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲିଣି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବାହାଘର ସରିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ଅର୍ପିତା ଲାଜେଇଗଲା, ମୁହଁ ତଳକୁ କରି କହିଲା, ଏଠି ବି ଦୁଷ୍ଟାମି, କିଏ ଦେଖିବ ଯଦି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଦେଖୁ, ଯିଏ ଦେଖିବା କଥା। କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଯାହା କରିପାରିବି, କାହାର କ'ଣ ଅଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, କ'ଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ? ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କୁହ, ତୁମ ଘରେ ସବୁ କେମିତି? ନାଇଁ ମାନେ ତୁମ ସାନ ମା ଓ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ? ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ମୋ ଜାତି ଜାଣିବି ମୋତେ ବୋହୂ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତ ମୋ ଜୀବନ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ସାନ ମା, ସେ ତ ମାଛିକୁ ମ କୁହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ସବୁର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଘରକୁ ଗଲେ ପାଇଯିବ, ମୋତେ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୋତେ ସେମାନେ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବୋହୂ ହେଇ ଯିବା ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ତୁମେ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଝିଅ ପରି ଚଳିବ। ତେବେ ମୋ ଘରେ ମୋତେ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ବୋଉ କଥା, ସିଏ ତ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ପୁଅ ବୋଲି ବି ତାର ମନେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବି ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଛି ଯାହା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିବା ଏବେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଫିଲ୍ମ ଯିବା କି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍, ଏବେ ନୁହେଁ, ପରେ କେବେ, ଏବେ ଯିବା ଏଠୁ। ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପିପିଲି ଅଭିମୁଖେ। ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଫେରି ବାଡ଼ିପଟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛରେ ଖତ ସାର ଦେଉଛି। ପିକୁ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ଅର୍ପିତା ଚମକି ଯାଇ କହିଲା, ଓ ପିକୁ ଭାଇ, ତୁମେ? ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି। ପିକୁ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଫୁଟିଥିବା ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ ତୋଳିବାକୁ ହେଲେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ପ୍ରେମର ରାସ୍ତାଟି ଠିକ୍ ସେମିତି, ସେଥିରେ ଚାଲିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ, ଜାଣି ଜାଣି ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେବା, ତେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବା। ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ତୁ କେବେଠାରୁ ମୋତେ ସବୁ ଲୁଚେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି? କିଏ ଏଇ ସୋମେଶ? କେମିତି ଦେଖା? ପିଲା କେମିତି? ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ। ପିକୁ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଜ? ମୁଁ ପରା ତୋ ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ କିଛି କହିଦିଏ, ଅଥଚ ତୁ ମୋତେ ଲୁଚେଇଛୁ। ଅର୍ପିତା, କହ ମୋତେ ସବୁ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଗଲା। ପିକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତୁ କହୁଛୁ, ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେ, ମୁଁ କଥା ହେବି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯାଇ ଦେବି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ପିକୁ ଭାଇ, ପ୍ରୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ? ପିକୁ କହିଲା, ଏବେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାଉ 6 ମାସ ଘରେ କହିବି। ମୁଁ ତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛି, ବାକି ଯାହା ବେଦିରେ ବସିବା କଥା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ତେବେ ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ତୋ କଥା ଜାଣି ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, କାଲି ନମ୍ବର ନେବି। ସପ୍ତାହ ପରେ ସୋମେଶ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ଗୀତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଆଉ ମିତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ସହ ନିମିନାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ବୋଉ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ କିଣିନେଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ଗୀତା ହାତକୁ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମିତା ଓ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆକାଶ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ତ୍ରିଷା। ସୋମେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଆସି ବସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ। ମିତା ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବାପା କ'ଣ ତୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ? କାହିଁକି ତୁ ଅଜାତିରେ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛୁ? ତୋତେ କ'ଣ ଆମ ଜାତିରେ ଝିଅ ମିଳିବେ ନାହିଁ କି? ନୀରବ ରହିଲେ ସୋମେଶ। ନିମିନା ଥାଇ କହିଲେ, କାହା କଥା କ'ଣ ତାର ଚିନ୍ତା ଅଛି? ତାର ସାହି ଅଛି ନା ଭାଇ ଅଛି ନା ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବ? ସୁରବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ପାଟି ଚାଲିଛି? ସୁରବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ଘରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ପରେ ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ତୋତେ କ'ଣ ଝିଅ ମିଳିବେ ନାହିଁ କି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କଥା ବି ଦେଇ ସାରିଛି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି କଥା ଦେଇ ସାରିଛୁ, ତେବେ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ମୁଁ ତା ସହ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାପା, ଏ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅ। ଥରେ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଆସ। ହଠାତ୍ ଗୀତା ଥାଇ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କେହି ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ।
ଆମେ ବି ଭାଉଜ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତା କି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଗୀତା ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛୁ? ତୁ ତ ବାହା ହୋଇ ତୋ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବୁ। ସାରା ଜୀବନ ନେଇ ମୁଁ ଯାହା ସହ ଖୁସିରେ ରହିବି ନା। ଗୀତା କହିଲା, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କର। ଗୀତା କଥାର ଗତି ବଦଳାଇ ମିତାର ସ୍ୱାମୀ ଆକାଶ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆକାଶ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଅନ୍ଧ ପରି ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଅନ୍ଧ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରେ। ମୁଁ ତା ସହ କେମିତି ଚିଟିଂ କରିବି କୁହ? ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ବେଳୁ ତୋ କଥା ଶୁଣୁଛି ସୋମେଶ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି? ସେ ଝିଅ ଆମ ଘର ବୋହୂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜାତି ଆମ ଜାତି ଭିନ୍ନ। ଆମ ଘରେ ତା ହାତରୁ କେହି ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମ କୁଳପିଣ୍ଡ ସବୁ ମାରା ହେବ, ଅଥଚ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦି କରୁଛୁ। ନିମିନା ଥାଇ କହିଲେ, ସୋମୁ ତୁ ତ ବାହା ନ ହେଉଣୁ ସେ ଝିଅ ସପକ୍ଷରେ ଏତେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ଆଉ ବାହା ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ନ କରିବୁ? ବାବୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ କହିଲେ, ସୋମେଶ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣ। ସେ ଝିଅ କଦାପି ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କର। ସୋମେଶ ସିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁରବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ନେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲେ, ବାପା ମୋ କଥା ରଖ। ମୁଁ ଅର୍ପିତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମରିଯିବି ତା ବିନା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଥରେ ସେ ଝିଅ ଦେଖି ଆସ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟିଏ। ସୋମେଶ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଧରିନେବା ଦେଖି ଗୀତା ମିତା ସମସ୍ତେ ସୋମେଶକୁ ଉଠାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ଯା ରୁମ୍କୁ। ଗୀତା ଓ ମିତା ସୋମେଶକୁ ନେଇ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ସୁରବାବୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅର ଖୁସି, ଆଉ ଆର ପଟେ ଗାଁ ସାହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଉ କୁଳଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଆଜି ଯାଏଁ ସୋମେଶ କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ଜିଦି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସୋମେଶ ବି ବଂଶର ଏକମାତ୍ର ଦାୟାଦ। ସୁରବାବୁ ସୋମେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମିତା ଆର ଘରୁ ଆସି ବସିପଡ଼ି ପଚାରିଲା, ବାପା କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବେ? ନିମିନା ଥାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହେବନି। ମିତା କହିଲା, ଓହୋ ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କଲୁ। କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ ଯେ? ନିମିନା କହିଲେ, ହଁ ମୋ ପାଟି ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ନ ଆସୁଣୁ ସୋମୁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି, ସେ ବାହା ହୋଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ନ କରିବ? ତା କଥାରେ ୟାକୁ ବସ୍ ଉଠ୍ କରେଇବ। ଗୀତା ଥାଇ କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ଚୁପ୍ କର ଟିକେ। ତୁ ପାଟି କଲେ କ'ଣ ତୋ ପୁଅ ବଦଳିଯିବ? ଗୀତା କଥା ଶୁଣି ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଗୀତା ଯା ଭିତରକୁ ଯା। ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ତୁ ଝିଅଟା, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ତା ଛଡ଼ା ସେ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ତା ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାକୁ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଗୀତା। ଆକାଶ ଥାଇ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ମୋ ମତରେ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଝିଅ ସହ ବାହାଘର କରିଦେବା ଉଚିତ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଡାକି ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମେ ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବ ସାରି ବାହାଘର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆକାଶ ଆଜ୍ଞା କହି ଭିତର ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୀତା ଓ ମିତା ଥାଇ ଆକାଶକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲ? ଆକାଶ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚଳିବେ। କେମିତି ଚଳିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ଗୀତା ବାହା ହେଇଗଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଯିବ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସାମିଲ ହେବା କଥା। ସୋମେଶ ଏଇ ଖୁସି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବୋଉ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଲେ। କହିଲେ, ବୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ। ତୁ ଭଲ ଥିଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଯେ ତୋ ପୁଅ ବାହାଘରେ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବି ଟିକେ ପକେଇବୁ ନାହିଁ। ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ସିନା କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ, ହେଲେ ସୋମେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଅର୍ପିତା କାମ ସାରିବା ବେଳକୁ ରାଜା ଆସି କହିଲା, ଅର୍ପିତା ବୋଉ କାହିଁ ଯେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବୋଉ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ବଡ଼ ବୋଉ ବଡ଼ ବାପା ଡାକିଛନ୍ତି ତାକୁ। ରାଜା କହିଲା, ତୁ କଲେଜ ଯିବୁନି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଯିବି, ଟିକେ ଡେରିରେ। ରାଜା କହିଲା, ଆଉ ଲିନା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଯାଇଛି ଗାଧୋଇବାକୁ। ରାଜା କହିଲା, ଅର୍ପିତା କାଲି ଯିବା ବୋଲି ବୋଉ କହୁଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଭାଇ। ତୁ କ'ଣ କିଣି ଆଣିବୁ ସବୁ? ଆଉ ହଁ ବୋଉ ଖଟ ତଳେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛି, ତୁ ନେଇଯା ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବୁ। ବୋଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯିବ ତ? ରାଜା କହିଲା, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ବୋଉକୁ କହିବୁ ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଥାଉ। ଆଉ ହଁ ମୋ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଲା ଯଦି ଦେଇଦେ, ଏବଂ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଯିବି ଶୀଘ୍ର। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଭାଇ ଦେଉଛି। ରାଜା ଅଫିସ୍ ଯିବା ପରେ ମିନୁ ଆସିଲେ। ଅର୍ପିତା କଲେଜ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଲିନା ମିନୁଙ୍କୁ କହିଲା, ବୋଉ
ତୁମେ ସବୁ ଯାଅ କାଲି ଭାଉଜ ଘରକୁ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋର କାମ ଅଛି। ଅର୍ପିତା ଶୁଣି ପଚାରିଲା, ରବିବାର ତୋର ପୁଣି କି କାମ? ଭାଉଜ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଯିବୁ, ତୁ ଏକା ଏଠି ରହି କ'ଣ କରିବୁ? ଲିନା ଗେହ୍ଲି ହୋଇ କହିଲା, ବୋଉ ତୁମେ ଯାଅ ନା, ମୁଁ ଅଛି ଘରେ। ଅର୍ପିତା ମିନୁକୁ କହିଲା, ବୋଉ ସବୁବେଳେ ତାର ଏତେ ଜିଦି କ'ଣ ପାଇଁ? ଝିଅ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ତାର ଘରେ, କ'ଣ କାମ ତାକୁ କହ, ଯିବ ଆମ ସହ। ଏତିକି କହି ଅର୍ପିତା ବାହାରିଗଲା କଲେଜ। ଲିନା ମିନୁକୁ ତେଲେଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। ମିନୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଲିନା କଥାରେ। ଲିନା ଖୁସି ହୋଇ କଲେଜ ପଳେଇଲା। କଲେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ବି ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଲିନା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ରେଡି ହୋଇଗଲେ ଲିଜା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲିନା କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ସେଜ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଅର୍ପିତା କାମ ସାରି ଲିପ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ରାଜା ଆଣିଥିବା ଡ୍ରେସ୍, ମିଠା, ଫଳ ସବୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ମିନୁକୁ କହିଲା, ବୋଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି, ଲିନାକୁ ଉଠା। ମିନୁ କହିଲେ, ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନ ଯାଉ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ ଆମ ସହ ଯିବନି, ଚିଣ୍ଟୁ ସହ ଯାଇ ବୁଲିବ। ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଭାଇ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯା ତାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ମିନୁ ନ ଯିବାରୁ ଅର୍ପିତା ଯାଇ ଲିନାର ଚାଦର ଫାଦର କାଢ଼ି କହିଲା, ଉଠ, ଆମ ସହ ଯିବୁ। ଲିନା ବିରକ୍ତ ହେବାରୁ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତୋର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଭାଇ ରାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯା। ଲିନା ଅର୍ପିତା ଉପରେ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଉଠି ଗାଣୁ ଗାଣୁ ହେଲା, ନିଜେ ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲେ ପାପ। କେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିଲାନି। ମୁଁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବାହା ହେବି ବୋଲି କେତେ ଈର୍ଷା। ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ ଅଟୋରେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଯାତ୍ରା କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲିଜା ଘରେ। ଲିଜା ଗାଡ଼ି ହର୍ନ ଶୁଣି ପାଣି ଢାଳ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ତା ପଛେ ପଛେ ଠୁକୁଠୁକୁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଲିପ୍ସା। ମିନୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ ଲିପ୍ସାକୁ। ମୋ ଧନଟା ଲୋ, କେତେ ଦିନରୁ ଦେଖିନି ତତେ। ତୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଖିରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ତୋ ମା ଡାକ ଶୁଣିଲି ଲୋ, କେତେ ଦିନ ହେଲା। ଅର୍ପିତା ଲିପ୍ସାର ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଫୁଲେଇ ମୁଁ ଗେଲୁ। ଲିନାର ତ ଯେମିତି ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୁହଁ କରି ଶୁଖିଲା ହସ ହସିଦେଲା। ଲିପ୍ସା ଅପି ମା କହି ମିନୁକୁ ଗେଲ କରି ପକେଇଲା। ମିନୁ କହିଲେ, ମନେ ରଖିଛୁ ମାଆକୁ, ମୋ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ଧନ। ଲିଜା ମିନୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ମିନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ। ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଧୋଇବି ଯେ? ଲିଜାର ବାବା ଆସି କହିଲେ, ନମସ୍କାର ସମୁଦୁଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ଆମ ଘରେ। ଲିଜା ପାଣି ଢାଳ ଥୋଇ ଅର୍ପିତା ଓ ଲିନାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ହାତ ଧରି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ରାଜା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବ୍ୟାଗ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଲିଜାର ମାମା ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଖଟରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମିନୁ କହିଲେ, ବସ ସମୁଦୁଣୀ, ଉଠିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲିଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ସରବତ କରି ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଓ ଲିନାକୁ ଡାକିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ବସିବ। କୋଉ ଦିନରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିନି ମୁଁ, ବୋଉ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ପିତା ଗଲା ଲିଜା ସହ। ଲିନା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବୋଉ ପାଖରେ ଅଛି। ରାଜା ବି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଲିଜାର ବାବା କହିଲେ, ମା ଲିଜା, ସମୁଦୁଣୀକୁ ଖାଲି ଦହି ପାଣି କ'ଣ ଦେଲୁ ଯେ? ଯା ଯାଇ କଚୋଡ଼ି ଆଉ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଦେ। ଲିଜା କହିଲା, ହଁ ବାବା, ଆସୁଛି। ଲିଜା ବାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଜଳଖିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣି ରାଜା, ଲିନା ଓ ମିନୁଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ମିନୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଲିଜା କହିଲା, ବାବାଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ, ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାମା ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ। ମିନୁ କହିଲେ, ହଉ ଯା ତୁ। ମିନୁ ଲିଜା ବାବାଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା ସମୁଦି, ଆମେ ଖାଇବୁ ଅଥଚ ଏମିତି ବସିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ନିଅନ୍ତୁ ମ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ହେବନି। ଲିଜାର ବାବା ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଧରି ଖାଇଲେ। ମିନୁ ଲିପ୍ସା ପାଟିରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଲିଜା ଅର୍ପିତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନେଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୋ ଗେହ୍ଲି ନଣନ୍ଦ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦେଇ ଫଟୋ କାହିଁ? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, ସବୁ ଜାଣିବି, ତୁମେ ଅଜଣା। ଲିଜା ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଗପିବା ପରେ ଲିଜା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଇସାରି ହସ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ମିନୁକୁ ଲିଜା ବାବା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ କ୍ଷମା କରିବ, ଝିଅ ବାହା ଦେଇ ବି ମୋ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତାକୁ ଘରେ ଆଣି ରଖୁଛି। କେତେ ଦିନ ବି ରହିପାରିବ ମୋ ପାଖରେ ସେ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ସୁବିଧା କରି ଲିଜାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି। ମିନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ସମୁଦି, ଝିଅ ବାହା ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ପର ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଅଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ସମୁଦୁଣୀ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଯିବ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯଦି କାମରେ ନ ଆସିବେ କେମିତି ହେବ ଯେ? ଲିଜାର ବାବା ଅର୍ପିତା ଓ ଲିନା ହାତକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମା
ତୁମେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆସି ବୁଲି ଯାଉଥିବ। ମିନୁ ଲିପ୍ସା ହାତରେ 500 ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଉ ଦେଉ ପିଜା ନ ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ ମିନୁଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ ବୋଉ, ତୁମେ କ'ଣ ପର ହେଇଛ? ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ସାକୁ ଗେଲ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଘରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମିନୁ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପିକୁ ଆସି ଖୋଜିଲା, ଖୁଡ଼ି ଅର୍ପିତା କାହିଁ? ମିନୁ କହିଲେ, ରୁମ୍ରେ ଗଡ଼ୁଥିବ ଖଟରେ। ପିକୁ ଅର୍ପିତା ଅର୍ପିତା ଡାକି ରୁମ୍କୁ ପଶିଗଲା। ଅର୍ପିତା ଉଠିଯାଇ କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ, ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସରୁ ଆସିଛ? ପିକୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଆଜି ରବିବାର ଭୁଲିଗଲୁ? ଅର୍ପିତା ଜିଭ କାମୁଡ଼ି କହିଲା, ଓ ସରି। ପିକୁ କହିଲା, ଆସେ ମୋ ସହ ବାହାରକୁ, ନହେଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଲିନା ଥାଇ କହିଲା, ସାନ ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ମୋତେ ବି ମିଶାଅ। ପିକୁ କହିଲା, ଏଇଟା ତୋ କଥା ନୁହେଁ, ଅର୍ପିତାର ମୋର ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା। ଅର୍ପିତା ଓ ପିକୁ ଛାତ ଉପରୁ ଗଲେ। ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, କୁଆଡ଼େ? ପିକୁ କହିଲା, ଆଜି ବାଣୀବିହାର ଯାଇଥିଲି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଦବିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଓ କ'ଣ ପାଇଁ? ପିକୁ କହିଲା, କ'ଣ ମ ଏମିତି ଧକେଇ ହେଇ କଥା ହେଉଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ? ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ପିଲାଟା ତୋର ଉପଯୁକ୍ତ ନା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ତୁମ ମତ କ'ଣ ଭାଇ? ପିକୁ କହିଲା, ଆରେ ଫୁଲ୍ ହିରୋ, ଆମ ଜମାଇ ରାଜାଟା, ଏକଦମ୍ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍, ପାଠ ଶାଠ ବ୍ୟବହାର କେଉଁଥିରେ କମି ନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ, ମୋତେ ହୋଟେଲ ନେଇ ଖୁଆଇଲେ ମୋ ପରିଚୟ ପାଇ। ଆଉ ହଁ, ଶୁଭ ଖବର, ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ହେଲା, ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ରାଜା ଭାଇ କାନରେ କଥା ପକେଇ ଦିଏ। ପିକୁ ପଳାଇଲା ରାଜା ପାଖକୁ। ଆଉ ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋମେଶର ପରିବାର ଲୋକ ତ ଅର୍ପିତାକୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେମିତି ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 40ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଶାଶୁ ବୋହୂର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।